আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে যখন ইউনূস গংরা বাংলাদেশের গৌরব স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করে বিভিন্নভাবে মানুষকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল, আপনারা দেখেছেন শহীদ মিনারগুলোতে তালা মেরে রাখা হয়েছিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে কুচকাওয়াজ বন্ধ। ডক্টর ইউনূস বলতে গেলে পালিয়ে চলে গেলেন একটি প্রাইভেট সফরে। উনার মাত্র একদিন সরকারি সফর, which is on 28 তারিখে। বাকি 3 দিন উনি একটা প্রাইভেট এনজিও অর্গানাইজেশন, সেটা আমরা ভিডিওর পরে আসতেছি। এর আগে আসুন, যখন বাংলাদেশের সরকার যখন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে বাধা সৃষ্টি, ওরা পালন তো করতেইছে না, বিভিন্ন ভাবে মানুষকে বাধা দিচ্ছে পালন না করার জন্য, রাজাকারদের প্রশ্রয়। তখনই অস্ট্রেলিয়ার সাউথ ওয়েলস প্রভিন্সের বিরোধী দলীয় নেতার মুখে একটি অনুষ্ঠানে আসুন আমরা উনার কথাগুলো শুনি। Of the opposition of New South Wales to address the audience. Here on the traditional land of the Gadigal people, tonight we get to celebrate three things. We get to celebrate Bangladesh, its nationhood, its independence, and all it represents. We get to celebrate the strengthening and already strong ties between Australia and Bangladesh. And we get to celebrate the wonderful Bangladeshi diaspora, many of whom are represented here tonight. The 26th of March is a significant milestone in the history of Bangladesh. It's the 54th Independence and National Day, observed annually on this day, commemorating the spirit of freedom, of unity and resilience of the Bangladeshi people. It reminds us of the sacrifices that have been made by those who fought for the nation's independence and reaffirms the commitment to upholding the principles of democracy, justice and equality for all. On the 26th of March 1971, amid growing unrest and escalating violence, Bangladesh's founding father, Sheikh Mujibur Rahman, declared independence on behalf of the Bengali people, sparking the Bangladesh Liberation War. And this marked the beginning of a 9-month struggle for independence. So we celebrate that independence today, but we also celebrate the remarkable transformation of Bangladesh since 1971. And as the Premier touched on, lifting so many people out of poverty, the increase in literacy and education, and the extraordinary economic growth, averaging over 6% each year for the last decade. That's one of the fastest growing economies in the world. And Bangladesh is scheduled to graduate from least developed country status next year. We also celebrate the relationship between Australia and Bangladesh. We share interest in having a peaceful, secure and prosperous Indian Ocean region that supports independent, sovereign and resilient nations. Back in 1971, Australia was the 4th country in the world to recognise Bangladeshi independence and the first developed country to do so. And in 2022, we celebrated 50 years of diplomatic relations. And I think the strength of that relationship at the political level is demonstrated tonight by so many MPs here to celebrate Bangladeshi independence from right across the political spectrum. And over the last year, we've seen our bilateral relations shown significant growth and collaboration across various sectors. Last year, the Bangladesh-Australia Ministerial Dialogue underscored our mutual commitment to addressing shared challenges including maritime security, climate change and countering human trafficking. উনি আপনারা ভিডিওতে দেখলেন, উনি পরিষ্কার, ওনার নাম হলো মার্ক স্পিকম্যান, উনি বিরোধী দলীয় নেতা ক্যানাডিয়ান সাউথ ওয়েলস অ্যাসেম্বলিতে। উনি পরিষ্কার বললেন 26শে মার্চ বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার দিয়েছিলেন, কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এবং যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে গত 12 বছরে এক যুগ সময়ে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে ইকোনমিতে, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ে চলে এসেছে,
যেটা ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড, একজন বিদেশির মুখে এগুলো শুনলে মুখটা ভরে যায়, যা আমাদের দেশে অত্যন্ত সুকৌশলে সেটাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। যেমন কিছুদিন পূর্বে উনি বলেছেন বাংলাদেশ গাজা, শুধু বিল্ডিং না, হি ইজ রং, উনি একজন মিথ্যাবাদী। আমরা আসতেছি ভিডিও শেষের দিকে, উনি এই ট্রিপটা নিয়ে কিভাবে সমস্ত কিছুতে উনি সত্য কথা বলতে পারেন না। আমি চ্যালেঞ্জ দেই, উনি প্রতিটা শব্দতে ডক্টর ইউনূস মিথ্যা কথা বলে। তো এই রাজনীতিবিদ বললেন যে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, 6 পয়েন্ট গ্রোথ জিডিপি, এটা ওয়ার্ল্ডে খুব রেয়ার। আর এটা যারা প্রবাসে আছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন, দেশে যারা আছেন অবশ্যই ফিল করেছেন কিভাবে বাংলাদেশটা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে গেছে। কিন্তু ওরা অস্বীকার করলে তো আর সূর্যকে ঢাকে রাখতে পারবেন না আপনি। তবে মনটা ভরে গেল, আমরা অস্বীকার করি কিন্তু বিদেশিরা আমাদেরকে এগুলো বলে। এখন দেখেন, উনি ডক্টর ইউনূস আপনারা সবাই দেখেছেন, উনার জন্য চায়নার থেকে বিমান এসেছে, উনাকে নিয়ে গেছে, কিন্তু উনি কোথায় গেলেন? উনি তো একটা প্রাইভেট সফরে। আই ক্যান চ্যালেঞ্জ, আসুন আপনারা আলাপ করি। উনি চায়নাতে একটি কনফারেন্সে গেছেন, কম্পিটিটার নাম হলো BOAA, ফোরাম ফর সাউথ এশিয়া। এটার প্রেসিডেন্ট হলেন প্রাক্তন বিভিন্ন দেশের মিলিত 20টা, এশিয়ার 20টা দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার মিলিত বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের একটি অর্গানাইজেশন। এটা একটা নন প্রফিট। 2001 সালে, 24 বছর আগে এটা সৃষ্টি হয়েছে। আমার স্ক্রিন দেখতে পারেন আপনারা। এটা বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন বান কি মুন, উনি জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ছিলেন। তো এটাও একটা এনজিও। এটাতে কোন রাষ্ট্র মানে নন কোন রাষ্ট্রপতি, এই লিস্টটা দেখেন আমার এখানে আছে, এদের বোয়া ফোরাম ফর এশিয়া। এটার অনুষ্ঠান হচ্ছে হেনান প্রদেশের চায়নায় 25 থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত। এটার হেডকোয়ার্টার হলো চায়নায়। এখানে আসতেছেন মেম্বার অফ কোন নন রাষ্ট্রপ্রধান কেউ নাই, উনার নাম ওইখানে লিস্ট এনে দেখেন। কি অ্যাটেন্ডি প্রধান যারা মেইন আগতরা যারা আসবে: ডিং জিংজাং, member of Standing Committee of Political Bureau of the CPC Central Committee and Vice Premier of State Council. Keynote speaker, Lao Prime Minister, Kazakhstan Deputy Prime Minister, Russian Deputy Prime Minister, and other government official from the উনার নামই নাই এখানে। উনি আছেন এখানে, ওই আদারের মধ্যে আছেন উনি 25 অনুষ্ঠানটা হলো 25 থেকে 28, উনি 27 তারিখ 26-27 উনি দেখেন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ফেলে একটি এনজিওর অনুষ্ঠানে উনি চলে গেলেন, কারণ উনি মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করেন না। আমাদের দেশে প্রচার করা হচ্ছে চায়না, নাথিং টু ডু ইট, এটা চাইনিজ সরকারের সাথে এটার কোনো সম্পর্কিত না। উনি যে প্লেনটা এনেছেন সেটা উনি প্রাইভেট চার্টার করে নিয়েছেন, এটা কোনো নাথিং টু ডু উইথ চাইনিজ গভর্নমেন্ট। উনি চাইনিজ প্রাইম মিনিস্টারের সাথে 28 তারিখে অন 28 উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন, সেখানে কিছু সরকারি কথা হইতে পারে। উনি চায়নাতে গেছেন ভালো কথা, কিন্তু মিথ্যা বলবেন, সবকিছুতেই উনি মিথ্যা বলেন। যেমন বাইডেন আমেরিকা আসছিলেন, যখন ঐতিহাসিকভাবে বাইডেনের সাথে বাইলেটারাল কথা হয়েছে। নাও বাইলেটারাল মিটিং হলে তার মধ্যে দুটো পক্ষ থাকে, আমাদের আমলারা থাকে, কি হয় এটা প্রেস না, উনি শুধু সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বাইডেন উনাকে জড়িয়ে ধরেছিল, কিন্তু আমাদের মিডিয়াগুলো বললেন ইতিহাসের প্রথম। স্যার, এই মিথ্যা বলে তো লাভ নাই। সাময়িক আপনি একটা মানুষকে মিথ্যা, যেমন বুয়ার ব্যাপারটা, আপনারা সবাই এই গুগলে সার্চ দিলে বুয়াতে বুঝতে পারবেন হোয়াট ইজ বোয়া। এটা তো লুকানোর কিছু না। আপনারা যে কেউ এনিবডি হু হ্যাজ ইন্টারনেট কানেকশন হলে আপনারা দেখতে পারবেন এই সংস্থাটা কি। এটা গভর্নমেন্টের কিছু না, এটা সৃষ্টি হয়েছে
এই এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। ভালো কথা, আপনি জানেন এখানে চাইনিজ গভর্নমেন্ট আপনার জন্য প্লেন পাঠিয়েছে, এটা উনি চার্টার করেছেন। ওই অর্গানাইজেশন কাউকে এইভাবে প্লেন দেয় না, চাইনিজ গভর্নমেন্ট আপনাকে এইভাবে দেয় না। তো এইসব মিথ্যা বলে কি লাভ? ওনার উদ্দেশ্যটাই হইল মিথ্যা বলে আমাদেরকে ভুলানো। যেমন গ্রামীণের মহিলাদেরকে সবকিছু লুটিপাটে উনি বড় লোক হয়েছেন, এইভাবে এখন বাংলাদেশটাকে উনি ধ্বংস করছেন। যেটুকু বাকি ছিল উনি গত 15-20 বছরের উন্নতিকে উনি অস্বীকার করেন, কিন্তু উনার অর্থমন্ত্রী অন্য কথা বলে, সারা বিশ্বের অন্য লোকগুলো তাই বলে। উনি আসার পরে উনি এত গল্প করেন, এত বিদেশি, উনি ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার, উনি একটি টাকাও লোন আনতে পারেন। উনি বলেন বিদেশিরা এসে বলছে তোমার কি চাই, কিছু আনতে পেরেছেন দেখান আমাদেরকে, কোথার থেকে আপনি ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে এসেছেন। আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট যা ছিল এর মধ্যে 30% বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা আপনার সেই নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই ইউনুসকে না সরানো পর্যন্ত এই দেশের কোনো কিছু হবে না। উনি একজন এনজিও লোক, উনি আসছেন, উনার মানুষ যত গরিব হবে ততই উনার লাভ। কারণ উনি মিথ্যা বলতে হয় না, আপনি পরিষ্কার বলেন আপনি একদিনের জন্য যাচ্ছেন চায়না, কিন্তু এইখানে প্রাইভেট একটা অর্গানাইজেশনের, যেটা বোয়াতে আপনি গেলেন কনফারেন্সে, এখানে আপনি কিনোট স্পিকারও না, ওদের ওয়েবসাইট, বাংলাদেশের পত্রিকা একভাবে কথা বলে, কিন্তু আপনি যখন ওদের ওয়েবসাইটে যাবেন অন্য কথা। এই যুগে, এই ইনফরমেশনের যুগে মিথ্যা বলে তো আপনি পার পাবেন না। তাই এই হলো ইউনুস সাহেবের রূপ, উনি মিথ্যা ছাড়া চলতে পারেন না। আর আমাদের অত্যন্ত ভাগ্য ভালো, ইতিমধ্যেই দেশের অধিকাংশ মানুষই, কিছু অন্ধ লোক ছাড়া, কেউ উনাকে আর বিশ্বাস করে না। এত সহজে, অত্যন্ত সহজভাবে উনার রূপটা বেশে আসছে, এটা অ্যামেজিং, সবাই জানতে পেরেছে। আমার দ্বিতীয় ভিডিওটা হবে উনার আজকে মাইকেল রুবিন নামে এক ভদ্রলোক, আপনারা সবাই জানেন, উনি আবার উনাকে স্যাংশন দেওয়ার জন্য উনাকে আমেরিকান গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে, এবং উনি কিভাবে সাংবাদিকদেরকে টর্চার করতেছেন সেটাও পরিষ্কারভাবে উনি তুলে ধরেছেন। তো আজকের জন্য এটুকুই, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, হটাও ইউনুস, বাঁচাও দেশ।